ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا۔ ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا، اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ راستہ اونچا نیچا تھا۔ وہ لوگ کچھ کہے بغیر گل رحمان کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں کبھی ڈھلان پر اترنا پڑتا اور کبھی چڑھائی چڑھنی پڑتی۔ مسلسل 2 گھنٹے چلتے رہنے سے سمینہ بری طرح تھک گئی تھی۔ نولکھے کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ انہیں رائفلیں بھی بوجھ محسوس ہونے لگی تھیں۔ سمینہ کو چلتے چلتے کسی پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ بھی نکلی تھی۔ گل رحمان اور شارق آگے آگے تھے، وہ بھی رک گئے۔ شارق سمینہ کے قریب پہنچ گیا اور اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سمینہ نے کراہتے ہوئے کہا، مجھ سے اب نہیں چلا جاتا، مجھے یہیں چھوڑ دو، اب میں اور آگے نہیں جا سکتی۔ نولکھے نے کہا، تمہیں یہاں کیسے چھوڑ دیں سمینہ بی بی، ہمت کرو۔ سمینہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولی، ابھی پتہ نہیں اور کتنی دور جانا ہوگا، شہر کی روشنیاں اب دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ شارق اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گل رحمان، تم نے اور سمینہ نے بھی بتایا تھا کہ اومازئی گردیز شہر سے 5-6 میل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم مسلسل 2 گھنٹے سے چل رہے ہیں، لیکن دور دور تک کسی بستی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ گل رحمان بولا، میرا خیال ہے ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، یہاں تھوڑی دیر آرام کرو پھر آگے چلیں گے۔ گل رحمان اور شارق وغیرہ بھی پتھروں پر بیٹھ گئے۔ اونچے نیچے راستوں پر مسلسل چلتے رہنے سے وہ بھی تھک گئے تھے، لیکن وہ نولکھے اور سمینہ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ چل پڑے۔ آگے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے۔ مزید 1 گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد وہ ٹیلوں سے باہر آ گئے اور اس کے ساتھ ہی انہیں چوک جانا پڑا۔ سامنے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ گاڑی کا رخ اسی طرف تھا اور ناہموار راستے پر گاڑی اچھلتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کا اندازہ ان روشنیوں سے ہو رہا تھا جو اچھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گل رحمان نے کہا، یہ گاڑی اس طرف آ رہی ہے، اس ٹیلے کے پیچھے ہو جاؤ۔ وہ سب لوگ ٹیلے کے پیچھے دبک گئے۔ وہ گاڑی قریب آتی جا رہی تھی۔ روشنی کبھی ٹیلے پر پڑنے لگتی اور کبھی اس کا رخ کسی اور طرف مڑ جاتا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ گاڑی سامنے آ گئی۔ وہ پولیس کی جیپ تھی۔ کھلی چھت کی اس جیپ میں 6 پولیس والے تھے۔ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ چند گز آگے نکلنے کے بعد جیپ رک گئی۔ 2 آدمی اتر کر سڑک کے دوسری طرف ٹیلوں میں چلے گئے۔ وہ اپنی رائفلیں بھی دوسروں کو تھما گئے تھے۔ جیپ کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، ہم لوگوں کو بلا وجہ اس طرف دوڑایا جا رہا ہے، وہ لوگ نہ جانے کس طرف گئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا، انہیں براکی سے چرخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ چرخ سے ایک راستہ اس طرف بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس راستے پر آئے ہوں، اس لیے ہمیں اس طرف چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پہلی آواز آئی، چرخ سے آگے بھی کئی راستے ہیں، وہ کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں، انہیں براکی سے نکلے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تو وہ نہ جانے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا، ہمیں بہرحال چیک کرنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اسی دوران ٹیلوں کے دوسری طرف جانے والے دونوں آدمی واپس آ گئے۔ وہ لوگ دری زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ شارق وغیرہ تو کچھ سمجھ نہ سکے، لیکن نولکھے نے رائفل سیدھی کر لی۔ ممکن ہے وہ فائر کھول دیتا، لیکن گل رحمان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے سرگوشی کی، بولا، وہ یہاں ہماری موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بہتر ہے وہ ہمارے بارے میں لا علم ہی رہیں۔ نولکھا بولا، لیکن اگر انہوں نے کھڈ میں ہماری گاڑی دیکھ لی تو سمجھ جائیں گے کہ ہم اس طرف آئے ہیں۔ گل رحمان بولا، اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ اندھیرے میں کھڈ میں پڑی ہوئی گاڑی کو دیکھ لیں۔ اگر گاڑی دیکھ بھی لی گئی تو وہ ہمیں ان پہاڑوں میں ہی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ہم نے یہاں ان کا مقابلہ کیا اور وہ سب ہمارے ہاتھوں مارے بھی گئے تو یہاں ان کی لاشیں یہ راز کھول دیں گی کہ ہم کس طرف گئے ہیں۔ ہماری تلاش میں آس پاس کی بستیوں کو کھنگال ڈالا جائے گا۔ اومازئی یہاں سے دور نہیں ہے، ہم چوہوں کی طرح پکڑے جائیں گے۔ نہیں میرے دوست، بہتر یہی ہے کہ خاموش بیٹھے رہو اور ان لوگوں کو آگے جانے دو۔ بات نولکھے کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے رائفل نیچے جھکا لی۔ وہ جیپ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں پولیس والے جیپ پر سوار ہو چکے تھے۔ جیپ کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ ایک ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ جیپ کے جانے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ اپنی کمین گاہوں سے نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس پتھریلے راستے پر چلنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ پختہ سڑک پر پہنچ گئے۔ گردیز سے آنے والی یہ سڑک زراوک، ارغون اور سروبی کی طرف چلی گئی تھی۔ سڑک کے دوسری طرف بھی ایک کچا راستہ تھا اور بہت آگے ایک روشنی ٹمٹماتی ہوئی سی نظر آ رہی تھی۔ اس راستے سے کچھ ہٹ کر دائیں طرف ایک باغ تھا۔ وہ سڑک پار کر کے اس کچے راستے پر چل پڑے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اومازئی بستی ہوگی،
लेकिन रोशनी के करीब पहुंचकर इंकशाफ हुआ कि वो एक ही मकान था। एक ऊंचे पत्थर पर रखी हुई लालटेन रोशन थी और उसी की रोशनी उन्हें दिखाई दी थी। वो मकान के करीब पहुंचकर रुक गए। गुल रहमान ने ऊंची आवाज में पहले फारसी में और फिर दर्री जबान में कहा, कोई है? यहाँ कोई है? चंद सेकंड के बाद एक आदमी मकान से बाहर आया। उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। वो उलझी हुई नजरों से बारी बारी उनकी तरफ देखने लगा। कौन है? कौन हो तुम लोग? उसका एक हाथ पहले राइफल कंधे से उतारने के लिए उठा, लेकिन फिर उसका हाथ नीचे लटक गया। उसने उन सबके पास राइफलें देख ली थी। गुल रहमान बोला, ओ मज़ई, यहाँ से कितनी दूर है? उस शख्स ने कहा, तकरीबन 1 मील। गुल रहमान ने दूसरा सवाल किया, मलिक तोती खान का घर बस्ती में किस तरफ है? मलिक तोती का नाम सुनकर उस शख्स की आंखों में उलझन सी तैर गई। गुल रहमान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, डरो नहीं, हम दुश्मन नहीं, मलिक तोती खान के दोस्त हैं, बहुत दूर से आए हैं। उस शख्स ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, बराकी से? गुल रहमान चौंक गया। बोला, हाँ, लेकिन तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया? वो बोला, उसके यहाँ पहले भी बराकी से कुछ मेहमान आए हुए हैं। और वो कुछ कहते कहते रुक गया। गुल रहमान ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, और क्या? वो आदमी बोला, तकरीबन 1.5 घंटा पहले पुलिस की एक जीप इधर आई थी। उन्हें बराकी से फरार होने वाले कुछ लोगों की तलाश थी, उनमें एक औरत भी है। वो आदमी खामोश होकर समीना की तरफ देखने लगा। गुल रहमान बोला, वो कोई और होंगे। वैसे वो उस शख्स की बात सुनकर चौंके बगैर नहीं रह सकता था। फिर बोला, हम मलिक तोती खान के मेहमान मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्त हैं। 2 दिन पहले वही अपने घर वालों के साथ यहाँ आया है। उसने हमें यहाँ आने की दावत दी थी। यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, जिसकी वजह से हमें पैदल आना पड़ा। और फिर उस शख्स की बातों से इंकशाफ हुआ कि अब्दुल्ला नामी ये शख्स मलिक तोती का मुलाजिम है और ये बाग भी मलिक तोती ही का है। गुल रहमान ने कहा, ठीक है, तुम हमें मलिक तोती के घर पहुंचा दो। उस शख्स ने मकान का दरवाजा बंद कर दिया और पत्थर पर रखी हुई लालटेन उठाकर उनके साथ चल पड़ा। समीना बुरी तरह थकी हुई थी। उसके लिए कदम उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस उम्मीद पर चलती रही कि कुछ देर के बाद वो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां उन्हें आराम करने का मौका मिल जाएगा। जब वो बस्ती में पहुंचे तो रात के 11 बज रहे थे। बस्ती 10-12 घरों पर मुश्तमिल थी। वो शख्स एक हवेली नुमा मकान के सामने रुक गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। 2-3 मिनट के बाद दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर निकला। अब्दुल्ला फारसी जबान में उससे बातें करने लगा। साथ ही वो पीछे खड़े हुए शारिक वगैरह की तरफ इशारे भी कर रहा था। वो शख्स चंद लम्हे उनकी तरफ देखता रहा, फिर अंदर चला गया। 3-4 मिनट के बाद वो वापस आया तो उसके साथ 2 आदमी और भी थे। उनमें से एक मुल्ला नसीरुद्दीन था और दूसरा मलिक तोती खान। मुल्ला नसीरुद्दीन गुल रहमान और शारिक वगैरह को देख कर चौंक गया। वो दोनों बड़ी गर्मजोशी से उन लोगों से मिले और उन्हें अंदर ले गए। उनके चेहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें सोते में से जगाया गया है। घर के दूसरे अफराद सो रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें सुनकर वो भी जाग गए। शापरी गर्मजोशी से समीना से मिली। गुल रहमान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बताया कि वो किन हालात में बराकी से निकले थे और अब किस नौयत की सूरत हाल से 2-4 हैं। मलिक तोती खान भी ये सब कुछ सुन रहा था। गुल रहमान खामोश हुआ तो वो बोला, फिक्र मत करो, किसी को शुबा नहीं होगा कि तुम लोग यहाँ मौजूद हो। गुल रहमान ने कहा, लेकिन अगर पुलिस हमारी तलाश में किसी वक्त इस तरफ आ गई और बस्ती के लोगों ने बता दिया कि कुछ अजनबी यहाँ ठहरे हुए हैं तो? मलिक तोती खान ने कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो, सारे बस्ती वाले मेरे कबीले के लोग हैं, इनमें से कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। उसने अब्दुल्ला को अंदर बुलाया और उसे हिदायत कर दी कि वो वापस जाए और अगर पुलिस इस तरफ आए और मेहमानों के बारे में दरियाफ्त करे तो उन्हें कुछ भी न बताया जाए। मलिक तोती खान ने अपने घर वालों को मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम करने को कहा और अपने बेटे को कुछ हिदायत देकर बाहर भेज दिया। वो सब लोग मेहमान खाने में बैठे थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद कुछ लोग आना शुरू हो गए। इस तरह 20 मिनट में वहां 15 आदमी जमा हो चुके थे। ये सब उस बस्ती के घरों के सरबराह थे और वो सब मलिक तोती खान के सामने बड़े मौदबाना अंदाज में बैठे हुए थे और कनखियों से शारिक और नौलखे की तरफ देख रहे थे। समीना पहले ही शाहपरी के साथ जनान खाने में चली गई। मलिक तोती खान ने शारिक और गुल रहमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे मेहमान हैं। ये लोग बराकी में मलिक फरीद के मेहमान थे। काबुल में हुकूमत ने मलिक फरीद को गिरफ्तार कर लिया तो बराकी पुलिस ने इन लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इनके हाथों पुलिस के कुछ आदमी भी मारे गए हैं। एक आदमी के मुंह से बेख्तियार निकला, आफरीन। 2-3 और आदमी भी बोल उठे, आफरीन आफरीन। मलिक तोती खान ने बात जारी रखते हुए कहा, ये लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। गुर्देश की पुलिस भी इनकी तलाश में है। अब्दुल्ला जान ने बताया था कि पुलिस की एक जीप इनकी तलाश में इस तरफ भी आई थी और उससे पूछकर वहीं से वापस चले गए थे। पुलिस की जीप को उन लोगों ने सड़क के दूसरी तरफ पहाड़ी रास्ते पर जाते देखा है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि पुलिस उनकी तलाश में दोबारा इस तरफ आ जाए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये हमारे मेहमान हैं।
और तुम लोग जानते हो कि मेहमानों की हिफाजत किस तरह की जाती है। मैंने अब्दुल्ला को हिदायत कर दी है, अगर पुलिस इनकी तलाश में दोबारा इस तरफ आए तो वो हवाई फायर करके हमें सिग्नल दे दे। अब कम से कम 2 आदमी ऐसे होंगे जो बस्ती के बाहर पहरा देंगे। हो सकता है अब्दुल्ला को फायर करके सिग्नल देने का मौका न मिले और पुलिस यहाँ पहुंच जाए तो बस्ती के बाहर पहरा देने वाले हमें होशियार कर देंगे। अब तुम में से कौन 2 आदमी पहरेदारी की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? बैक वक्त 8 हाथ उठे। मलिक तोती खान के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मलिक तोती खान 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम और तुम बस्ती के बाहर पहरा दोगे। अगर पुलिस इस तरफ आई तो उनकी गाड़ी की रोशनी दूर से नजर आ जाएगी। गाड़ी को देखते ही तुम लोग बस्ती के लोगों को इत्तला दे दोगे। जाहिर है पुलिस वाले पुछगिछ करेंगे और हम मेहमानों की मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार करेंगे, और अगर उन्होंने जबरदस्ती घरों में घुसने की कोशिश की तो उनकी मज़ाहमत की जाएगी। मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है, हम अपनी जानें देकर भी उनकी जानें बचाएंगे। बस अब तुम लोग जाओ और होशियार रहो। वो सब लोग उठ गए। उन्होंने बारी बारी शारिक वगैरह से हाथ मिलाया और बाहर चले गए। ये सब कुछ देखकर शारिक और नौलखा बेहद मुतासिर हुए थे। वो लोग जानते थे कि ये मफरूर हैं और कई पुलिस वालों के कत्ल में मुलव्विस थे, लेकिन वो लोग न सिर्फ उन्हें पनाह देने बल्कि उनकी हिफाजत के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने को भी तैयार थे। इससे शारिक को ये अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि अवाम इंतजामिया से बेजार थे और किसी भी मामले में उनसे ताउन करने को तैयार नहीं थे। कुछ ही देर के बाद मलिक तोती खान का बेटा दस्तरखान लेकर आ गया। उसने कालीन पर दस्तरखान बिछा दिया और अंदर से खाना लाकर सजाने लगा। दूसरा बेटा एक बड़े कूजे में पानी ले आया था। उसके कंधे पर एक तौलिया भी रखा हुआ था। उसने मेहमानों को बरामदे में ले जाकर उनके हाथ धुलाए और कुछ ही देर के बाद वो लोग दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे। मलिक तोती खान और मुल्ला नसीरुद्दीन भी अखलाकन उनके साथ शामिल हो गए। खाने के बाद वो जल्द ही सो गए, लेकिन सुबह उन्हें उठना भी जल्दी पड़ा। नाश्ते के बाद उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा दिया गया। यह हिस्सा हवेली से तकरीबन अलग थलग था और कई कमरों पर मुश्तमिल था। यहाँ एक वसीओ अरीज तहखाना भी था। तोती खान ने सबसे पहले उन्हें यह तहखाना दिखाया था। तहखाने से एक जेर जमीन सुरंग हवेली के बाहर तक चली गई थी। तोती खान ने उन्हें यह भी बता दिया था कि यह सुरंग हवेली के बाहर किस जगह निकलती थी। मलिक तोती खान ने अपना एक आदमी सुबह सवेरे ही गुरदेज शहर भेज दिया ताकि वहां से सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। वो आदमी दोपहर 12 बजे के करीब वापस आया। उसकी फराहम करदा इत्तलात उनके लिए खासी तशवीशनाक थी। उस आदमी की इत्तला के मुताबिक आज सुबह पुलिस को पहाड़ों में खड्ड में गिरी हुई वो लैंड क्रूजर मिल गई थी जिस पर ये लोग बराकी से इस तरफ आए थे। इत्तेफाक से जिस जगह खड्ड में वो गाड़ी मिली थी उससे चंद गज आगे एक रास्ता जरमाली की तरफ जाता था और पुलिस की एक पार्टी उन लोगों की तलाश में जरमाली की तरफ गई हुई थी। उस तरफ और भी बहुत सी छोटी छोटी बस्तियां थीं। वो उन लोगों को उस तरफ तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही दीगर अतराफ में भी उनकी तलाश जारी रखी जाएगी। ये इत्तला इसलिए भी तशवीशनाक थी कि अगर पुलिस की कोई पार्टी इस तरफ भी निकल आई तो उन्हें इस बस्ती में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और बस्ती के हर शख्स को मालूम था कि वो लोग हवेली में मौजूद हैं। अगर एक आध आदमी की बात होती तो इस राज को छुपाया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो बस्ती का हर शख्स उनके बारे में जान चुका था। पुलिस के लिए उनका सुराग लगाना मुश्किल नहीं होगा। शारिक इस बात से डर रहा था कि उनकी वजह से बस्ती के लोगों को मसाइब का सामना करना पड़ेगा। वो इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि उस बस्ती के लोग बहुत ही मेहमान नवाज और दलेर थे। उन्होंने ये अहद कर लिया था कि अपनी जान दे देंगे लेकिन मेहमानों पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि वो कब तक इस सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। वो कबाइलियों की जंगजुआना फितरत से वाकिफ था, लेकिन अगर बस्ती को पुलिस ने घेरे में ले लिया तो क्या होगा। शारिक ने मुल्ला नसीरुद्दीन और तोती खान के सामने अपने इन खदशात का इजहार करते हुए कहा था, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से बस्ती वालों पर कोई उफ्ताद नाजिल हो। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम पुलिस के आने से पहले ही यहाँ से निकल जाएं? मलिक तोती खान ने कहा, अगर तुम लोग जाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम लोगों के बारे में सरहदी चौकियों तक खबर पहुंच चुकी है। तुम लोग उस वक्त तक कहीं नहीं जा सकते जब तक मामला सर्द नहीं पड़ जाता। शारिक ने कहा, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे मोहसिनों को परेशानियों का सामना करना पड़े। मलिक तोती ने कहा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हम मेहमानों को खुदा की रहमत समझते हैं, जहमत नहीं। इस दौरान अगर कोई परेशानी आती है तो उसका जिम्मेदार हम अपने मेहमानों को नहीं समझते। वैसे मैंने तुम लोगों की हिफाजत के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया है। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, कैसा बंदोबस्त? मलिक बोला, हुकूमत का बागी तोरखान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो पिछले 6 महीनों से पहाड़ों पर है। उसके साथ उसका पूरा गिरोह भी है। तोरखान कभी कभी मेरे पास आता रहता है। मैंने हमेशा उसकी मदद की है। वो भी कई मरतबा हमारे काम आया है। मैंने अपना एक आदमी उसकी तरफ भेज दिया है कि वो आज शाम से पहले पहले हमारी बस्ती के करीब पहुंच जाए।
آج دن میں تو پولیس کے اس طرف آنے کی توقع نہیں ہے، اگر رات کے وقت پولیس اس طرف آئی تو اسے بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بستی کے اندر سے ہمارے آدمی ہوں گے اور باہر تورخان اور اس کے آدمی، اگر ضروری ہوا تو تم لوگوں کو تورخان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ شارق نے مزید بحث نہ کی، اس کے خیال میں بحث کرنا بیکار تھا، ملک طوطی خان اس کی ایک نہیں سنے گا۔ ملک کو تو مہمانوں کا اتنا خیال تھا کہ اس نے ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ ملک نے شارق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بات یہ ہے میرے دوست، قتل و غارت افغانستان میں روز کا ایک معمول بن چکا ہے، یہاں کوئی قانون نہیں رہا، جو طاقتور ہے اس کی ہر بات قانون بن جاتی ہے، وہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ملک فرید کی مثال تمہارے سامنے ہے، تم جانتے ہو اسے کابل میں کیوں گرفتار کیا گیا؟ شارق بولا، میں اس سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، مجھے تو بس اس کی گرفتاری کی خبر ملی تھی۔ طوطی خان بولا، ملک فرید میرا بڑا اچھا دوست ہے، ہم کبھی مشترکہ طور پر کاروبار بھی کرتے ہیں، میں اس کے بارے میں کسی بات سے بے خبر نہیں ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حاجی نے تم لوگوں کو لاہور سے افغانستان کیوں بھیجا۔ شارق اچھل پڑا، بولا کیا؟ اسے ملک طوطی کے اس جملے پر بڑی حیرت ہوئی۔ ملک نے کہا، تم لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ افغانستان سے بڑی مقدار میں ہیروئن پاکستان پہنچانی ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، تم ایک دلیر اور ذہین شخص ہو، لیکن ذہین ہونے کے باوجود تم بڑی آسانی سے حاجی کی چال میں آ گئے۔ شارق الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، بولا، میں سمجھا نہیں۔ اسے اس انکشاف سے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ افغانستان جیسے ملک میں دور دراز کی ایک چھوٹی سی بستی کا رہنے والا یہ شخص اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ ملک طوطی نے اسے گھورا، بولا، انجان مت بنو، تم لاہور میں جو کچھ بھی کرتے رہے ہو میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے کراچی میں میلوں دور سمندر میں حاجی کا مال کس طرح بحری جہاز پر منتقل کیا تھا۔ تمہارے انہی کارناموں کی بدولت حاجی کو تم سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن وہ تم جیسے شخص سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اس نے تمہیں بھاری کمیشن اور کوٹھی اور کار کے تحفے دے کر تمہیں اپنا مطیع کرنا چاہا، لیکن تم اس کے دام میں نہیں آئے۔ اتفاق سے انہی دنوں حاجی کو ملک فرید کی طرف سے ایک پیشکش موصول ہوئی جسے اس نے فوراً قبول کر لیا اور تمہیں بھاری کمیشن کا لالچ دے کر یہ آفر دے دی اور تم اس کے جھانسے میں آ گئے۔ یہ انکشافات شارق کو حواس باختہ کیے دے رہے تھے، اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور جسم میں سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اتنا بے وقوف ہے کہ آسانی سے حاجی کی کسی چال میں آ گیا؟ ملک طوطی خان کہہ رہا تھا اس کا منصوبہ کچھ اور تھا، بات ہیروئن کی نہیں، اربوں روپے مالیت کے قدیم نوادرات کی ہے۔ شارق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، بولا، نوادرات اس معاملے میں کہاں سے آ گئے؟ ملک بولا، کابل کے میوزیم میں کئی قدیم تہذیبوں کے نوادرات بھرے ہوئے تھے، ہزاروں سال پر محیط ایک تاریخ تھی جو ان نوادرات کی صورت میں کابل میوزیم میں محفوظ تھی۔ روسی طویل عرصے تک افغانستان پر مسلط رہے، لیکن انہوں نے بھی اس میوزیم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ لیکن روسیوں کے جانے کے بعد افغان آرمی کے ایک جرنیل نے کابل میوزیم کو اپنی ملکیت سمجھ لیا، کچھ نوادرات اس نے دوستوں میں بانٹ دیے اور اربوں روپے مالیت کے نوادرات چھپا دیے۔ اس کے بعد میوزیم کی عمارت میں گولہ باری کروا دی اور میوزیم کو لوگوں نے لوٹ لیا۔ وہ فوجی جرنیل ملک فرید کا دوست تھا، اس نے ملک فرید کے ساتھ مل کر ان نوادرات کو ملک سے باہر سمگل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ملک فرید نے حاجی سے مل کر منصوبہ تیار کیا اور حاجی نے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ اس نے دوہری چال چلی تھی، افغانستان کے حالات سے وہ اچھی طرح واقف ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر تم مارے گئے تو اسے تم سے نجات مل جائے گی، اور اگر نوادرات سمگل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اتنا کچھ مل جاتا کہ تم ہیروئن کے چکر سے نکل جاتے اور اس کی اجارہ داری قائم رہتی۔ لیکن تم لوگوں کے براکی پہنچنے تک صورتحال بدل گئی۔ حکومت سے اختلافات کی وجہ سے اس فوجی جرنیل کو کابل سے فرار ہونا پڑا۔ وہ کابل سے فرار ہو کر حکومت کے مخالف گروپ میں شامل ہو گیا۔ ملک فرید کو اس صورتحال کا علم تھا۔ 2 دن پہلے اسے کابل سے ایک خفیہ پیغام ملا کہ وہ فوری طور پر کابل پہنچ جائے۔ جنرل کابل میں موجود ہے اور نوادرات کے سلسلے میں اس سے ملنا چاہتا ہے۔ جنرل اور ملک فرید کی ملاقات بالاکوہ کے علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے مکان میں ہوئی تھی۔ حکومت کو اس ملاقات کا پتہ چل گیا۔ جب چھاپا مارا گیا تو جنرل تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ملک فرید اور اس کے 2 ساتھی پکڑے گئے جو اس منصوبے سے واقف تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے حکومت کو بتا دیا کہ ملک فرید اور جنرل وہ نوادرات سمگل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ تم لوگ نوادرات لینے کے لیے براکی پہنچ چکے ہو، اس لیے تم لوگوں کی گرفتاری کے لیے ملک فرید کے مکان پر چھاپا مارا گیا۔ گل رحمان کو بروقت صورتحال کا پتہ چل گیا اور وہ تم لوگوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اب تم لوگوں کو اس لیے تلاش نہیں کیا جا رہا کہ تمہارے ہاتھوں 2-4 آدمی مارے گئے ہیں۔ آدمی تو روز ہی مارے جا رہے ہیں۔ حکومت کو کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے، اسے تو اربوں روپے مالیت کے نوادرات کی ضرورت ہے جو ان کے خیال میں یا تو ملک فرید کے قبضے میں ہے یا تم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہو۔
उन नवादिरात में चीनी मिंग दौर का एक मुजस्समा भी है जो साइज में अगरचे एक बालिश से ज्यादा नहीं है, लेकिन चीन की हुकूमत ठोस सोने से बने हुए उस मुजस्समे की मुंह मांगी कीमत अदा कर सकती है। ये मादियत का दौर है, यहाँ कीमत इंसानों की नहीं चीजों की लगती है। तोती खान खामोश हो गया। शौर्य के दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। इतनी बड़ी साजिश हो रही थी और वो बेखबर था। और सितम ज़रीफ़ी तो यह थी कि वो इस साजिश का मरकजी किरदार था, लेकिन वो इस सब से लाइल्म था।